ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع يا ربي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم سيد الرحمن وسكرين والفريق الكبير رب العالمين عالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم أبا الرصيد بالله منه ولا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع ترجى شفاعته بكل هام من الأموال المقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Halaman 89. Babul hadath fil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala babul hadathi fil masjid wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Babu bunyanil masjidi wa qala Abu Sa'id kana saqful masjidi min jaridin nakhli wa amara Umar radhiyallahu anhu bi bina'il masjidi wa qala akinnal nasa minal matari wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftinan nas. Wa qala Anas radhiyallahu anhu yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalilan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Wa bihi qala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala hadatsani abi an Salih ibn Kaysan qala hadatsana Nafi' an Abdullah qala akhbarahu anna al-masjida kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labni wa saqfuhu al-jarid wa 'amuduhu khashabun nakhli falam yazid fihi Abu Bakr shay'an wa zada fihi Umar wa banahu 'ala bunyanihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil labni wal jarid wa 'ada عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Babu Al-Hadath fil Masjid, bab tentang hadas di masjid. Bisa dari muttasil dengan sanad yang tersambung ke Imam Al-Bukhari. Berkata Al-Imam Al-Bukhari haddatsana, telah menghadiskan kepada kami Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yang maknanya Allahu a'lam, al malaikatu tusalli ala ahadikum, bahwasannya malaikat berselawat atas siapa di antara kalian, madama fi musallah, selama dia di tempat sholatnya, alladzi shalla fi, yang dia sholat padanya, malam, selama dia belum yuhdis, selama dia belum berhadas. Gitu. Taqulu, ya, malaikat bersalawat, ini tafsirnya. Taqulu, maka malaikat tersebut berkata, apa salawatnya malaikat kepada kita? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, rahmati dia. Jadi para malaikat mendoakan kita selama kita tidak bangun dari tempat duduk kita sholat. Ya, tempat kita sholat, duduk kita berzikir gitu maksudnya. Jadi nggak langsung bangun. Jadi orang habis sholat kan nggak langsung bangun. Ya, boleh aja bangun langsung, boleh juga ya kan sudah sholat. Cuman kalau kepengen malaikat lama-lamaan doain dia, jangan bangun buru-buru, zikir dulu gitu maksudnya. Tapi boleh nggak bangun ya? Boleh aja, ya boleh aja. Ya dia bangun, ada urusan atau ada yang lain-lainnya. Tapi kalau kepengen malaikat mendoakan dia lebih lama, ini kan ada hadisnya, sahih, benar, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, selama kita bisa duduk habis sholat nggak langsung bangun, berzikir apa-apa semua yang bisa kita zikirkan, lebih lama doa malaikat kepada kita. Kalau kita merasa butuh malaikat mendoakan kita, maka jangan buru-buru bangun. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi malaikat doain kita. Kita lagi doa di sini, lagi habis sholat kan kita doa. Malaikat lagi doain kita, dengan doain malaikat aja, doa malaikat aja yang buat kita, ngapain kita? Kita zikir aja zikir ya. Doa juga, nanti malaikat doain kita juga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kira-kira gobul nggak kalau doa malaikat? Gobul. Yang kedua, babu bunyanil masjidi wa qala Abu Sa'id kana saqful masjidi min jaridin. Ya, bab tentang bangunan masjid. Wa qala Abu Sa'id kana saqful masjidi min jaridin nakhli. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kana saqful masjidi, bahwasannya dulu atapnya masjid itu dari jaridin nakhli, daripada pelepah korma. Ya, pelepah korma yang kering itu. Kalau kita apa namanya? Itu ya, tepas ya. Kalau kita tepas ya. Kelapa, kalau kita kelapa kan di yang zaman dulu itu pelepah ya. Pelepah dari kelapa ya kalau kita. Kalau di sana korma. Disusun gitu, maka buat teduhan atap ya. Maka atap masjid dulu begitu. Sama kayak kita ya. Kita masih ada ya. Kita sebagian rumah di samping di daerah ya banyak yang pakai masih pelepah. Bagus itu ya. Kemudian wa amara Umar bibinain masjid. Sayyidina Umar memerintahkan untuk memperbaiki daripada bangunan masjid. Wa qala akinnan nas, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, akinnan nas minal matar. Ya, teduhin, akinna ya, akinna teduhin orang-orang daripada hujan. Jadi kalau hujan kan susah antar salat berjamaah, kasih atap, kasih teduhan. Wa iyyaka an tuhammira wa tusaffira. Hati-hati jangan dihias. Cukup bangun saja, teduhan saja. Jangan pakai hiasan-hiasan. Wataftinan nas. Maka orang akan terfitnah. Jadi orang entar enggak fokus ke sholat, lihatnya cakep banget nih bangunan. Umar melarang. Wa qala Anas yatabahawna biha tsumma la ya'murunaha. Nanti katanya kata Sayyidina Anas, orang entar berbangga-bangga dengan masjid doang nanti. Ya, jadi fokusnya bagusin masjid. Wala ya'murunaha, bukan sholat, akhirnya jadi bukan mengisikannya, memakmurkannya, sholat jamaah, berzikir, taklim gitu. Jadi bukan itu lagi fokusnya jadi bangun masjid aja. Nanti kalau kita udah mulai orang cakep-cakep bangun masjid, akhirnya orang fokusnya ke situ. Illa qalilan, kecuali sedikit. Wa qala Ibnu Abbas la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Maka nanti akan berlomba-lomba orang menghias
Zakhraf itu adalah menghias. Ya, sehingga sebagaimana kama zakhrafatil yahudu wan nasara, sebagaimana orang para Yahudi dan Nasara menghias tempat ibadah mereka. Ini hadisnya, ini babnya, itu judulnya doang tadi ya. Ini hadisnya ini. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Abdullah. Qala hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Qala hadatsani abi, abinya berarti Ibrahim bin Sa'ad. An Salih ibn Kaisan qala hadatsana Nafi', telah menghadiskan kepada kami Nafi', anna Abdullah akhbarahu, bahwasanya Abdullah mengkhabarkan kepadanya, ya, masih kabar kepadanya, annal masjida, sesungguhnya masjid, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masjid di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabniyan, bangunannya terbangun daripada labin, mabniyan bil labin. Apa itu labin? Labin itu adalah tanah kering. Tanah kering dicampur dengan ini apa, alang-alang rumput kering, itu kan rumput kering diambil, diaduk adonannya sama tanah kering, dicetak kotak gitu, dibiar kering, jadi kotak-kotak gitu, jadi besar, setengahnya meja ini gitu kan. Jadi ntar disusun, jadi dindingnya dari situ disusun, jadi dari tanah kering yang sudah ada yang ada seratnya, jadi supaya nggak gampang patah ya kan, dikasih seratnya itu, dikeringkan, dicetak, itu labin namanya. Jadi dindingnya dari itu disusun satu dibikin lebar gitu kan. Kalau zaman sekarang ukuran ini, ukuran yang putih-putih itu apa namanya? Mebel. Cuman ditaruhnya miring. Kalau ini kan sebenarnya berdiri. Ini taruhnya miring gitu. Tidur tapi dari tanah. Seukuran itu tapi tidur disusun ke atas gitu. Itu dindingnya seperti itu. Mabniyan bil labin. Pakai tanah, tapi kan di sono hujannya paling setahun cuma 5 hari. Hujannya setahun cuma 5 hari. Ya kalau di sini pakai itu ya. Kalau pakai tanah, kalau di sini ya. Ustaz itu. Ya kalau di sini pakai tanah, ya meleleh, runtuh. Di sini. Ya. Sekarang di sana udah nggak terlalu. Di sini sekarang udah nggak terlalu. Apa di sana udah berubah, jadi pakai semen ya. Jadi pakai tanah di sana makin panas, makin kuat. Ya kan namanya tanah, makin panas makin kuat. Di negeri Arab gitu juga semua hampir rata-rata. Kecuali negeri yang hujan mulu. Ada negeri Arab yang hujan mulu ada. Di Yaman itu negeri yang namanya kota Son'a, negeri di atas awan. Negeri cakep banget, negeri di atas awan. Awan itu kita bisa lihat gitu, bisa pegang awan. Kalau kita di bangunan yang tingginya mereka, kita awan, kan jalan tuh awan, kita bisa pegang awannya. Kayak di Dieng di sini ya. Dieng ini kita awan di bawah kita. Awan kita bisa lihat. Jadi di sana ada negeri di Yaman namanya Son'a, ibu kota. Ya, apa namanya? Itu negeri atas awan. Itu dingin selalu. Padahal negeri Arab tapi dingin selalu. Negeri Arab dingin selalu. Ya, dingin selalu, hujan ya, selalu hujan. Selalu hujan. Maka kalau yang seperti itu nggak ada bangunannya dari tanah. Tidak ada bangunan dari tanah. Bangunannya dari batu disusun jadi bangunan. Nah, itu di sini labin. Kalau ini labin ini dan Arab. Jadi negeri Arab ada yang dingin juga, ada yang hujan, ada yang negeri Arab yang biasa aja, yang pada pasirnya labin. Wasaqfuhu al-jarid. Maka atapnya dari pelepah tadi, al-jarid pelepah. Wa amuduhu, dan tiangnya dari khoshabun nakhl, tiangnya dari batang korma. Ya, jadi dindingnya dari tanah kering, atapnya dari pelepah korma, tiangnya daripada batang korma. Falam yazid fihi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar setelah zaman Rasulullah SAW tidak menambah apapun. Artinya sebagaimana yang ada, masjid tersebut tidak dirubah, tidak ditambah. Syai'an. Falam yazid fihi Abu Bakar syai'an wa zada fi Umar. Sedangkan di zaman Sayyidina Umar
ada ditambah, ya, bangunan tersebut. Wa banahu ala bunyanih, dibangun lagi, diulang lagi, diperbaharui bangunannya, ala bunyanih, sesuai dengan bangunannya Nabi kita Muhammad SAW, sesuai, mirip fi ahdi Rasulullah SAW, bil labin, dengan tanah kering juga, wal jarid, dengan pelepah korma juga, ya. Wa adahu umudahu, tiang-tiangnya kan masih kokoh, dikembalikan lagi tiangnya, gitu ya. Jadi tidak dirubah terlalu, hanya diperbaharui karena kan udah lama gitu, bangunannya udah lama, jadi diperbaharui tapi tidak dirubah di zaman Sayyidina Umar. Tsumma ghayyarahu Utsman, di zaman Sayyidina Utsman ghayyarahu, dirubah fazada fihi ziyadatan katsiratan, ditambah dengan tambah yang banyak, diperluas karena muslimin makin banyak, ya. Ditambah, diperluas, ziyadatan katsiratan, tambahan yang banyak. Wa bana jidarahu, dan dibangunlah dinding-dindingnya bil hijaratil manfusyah, dengan batu-batuan yang dipahat. Jadi batuan yang pahat disusun menjadi dinding masjid ketika itu di zaman Sayyidina Utsman, karena sudah besar, karena mungkin perlu yang lebih kokoh lagi, ya, karena masjidnya besar. Wal qassah ini apa? Wal qassah ini kapur. Jadi udah dipakai batu, dikasih kapur. Ya, lebih cakep, ya kan, artinya kapur. Kalau kena hujan, jadi kalau kapur itu dia kalis, ya, air hujan nggak masuk. Wa ja'ala umudahu min hijaratin manqusyah, maka pondasinya daripada batu yang dipahat. Wa saqafahu bisaj, dan atapnya dirubah menjadi tadinya dari pelepah, ini dari saj. Saj ini apa? Kayu, ya, kayu padat daripada Hindia. Dari Hindi ada kayu yang dia padat, ya, kayunya itu kalau zaman sekarang kita pakai kayak kayu jati kalau kita. Ini kayunya seratnya padat, bisa. Itu, ya. Yang berikutnya, babu ta'awunu fi bina'il masjid. Bab tentang tolong-menolong dalam membangun masjid. Maka al-musyrikin ya'muru masajidallah. Ini ayat, ya. Maka al-musyrikin ya'muru masajidallah syahidina anfusihim kufri ulaika habitu a'maluhum fi an-nar khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Apa hadisnya? Wa bihi la qala hadatsana Musaddad. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Mukhtar, qala hadatsana Khalid al-Hadza an Ikrimah. Qala li Ibnu Abbas. Ikrimah berkata, qala li Ibnu Abbas, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wali ibnihi, berkata kepadaku. Wali ibnihi, dan kepada anaknya Ali. Jadi ada Abdullah bin Abbas punya anak namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ikrimah juga, ya, berkata kepada dua orang ini. Siapa yang berkata? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata kepada Ikrimah sama kepada Ali anaknya. Intaliqo, pergilah kalian berdua ila Abi Sa'id, ke Abi Sa'id Al-Khudri. Pergilah kalian berdua ke Abi Sa'id Al-Khudri. Fasma'a, maka dengarlah kalian berdua min hadisihi, daripada hadisnya dia, daripada hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Oh, ya. Suruh ambil ilmu gitu maksudnya. Sana kalian berdua pergi ke sana, ya. Padahal ini Abdullah bin Abbas nih, ayahnya sahabat juga. Cuman disuruh anaknya sama Ikrimah yang dekat dengannya, disuruh sana nimba ilmu daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Fantalaqna, maka kami berdua pergi. Fa idza huwa fi ha'iqin, ternyata kami dapati Abi Sa'id Al-Khudri lagi di kebunnya. Ha itu di kebunnya. Yuslihu, lagi nyiram kebunnya, lagi nyiram kebunnya. Yuslihu, lagi memperbaiki kebunnya. Jadi karena itu lagi nyiram kebunnya. Fa akhadha ridaahu, maka langsung ketika dia melihat kami, dia ambil ridaknya, ambil syalnya. Rapiin bajunya, ya, rapiin bajunya. Fahtaba, duduk dengan rapi. Ini kan mau ngomong hadis nih soalnya, mau ngomong hadis, ya.
Ada yang mau ngaji gitu kan, fahtaba, rapiin bajunya, pakai ridanya, fahtaba, summa ansha'a yuhadditsuna. Maka langsunglah dia memulai memberi hadis kepada kami. Hatta sampai ata dzikru bina'il masjid, sampai tiba penyebutan tentang bangunan masjid. Jadi cerita panjang-panjang tentang hadis sampai ceritanya ke tentang bangunan masjid. Faqala, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nahmilu labinatan labinatan wa Ammar labinatain labinatain. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kami dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahmilu labinatan labinatan. Kami saling tolong-menolong dalam membangun masjid. Kami mengangkat, satu orang mengangkat satu tanah tadi itu. Labin itu kan labinah satunya. Jadi setiap daripada kami ngangkat satu tanah itu pindahin, angkat satu pindahin, itu berat, besar tebel, ya kayak apa hebel sekarang ya, satu hebel satu. Jadi setiap orang itu membawa satu, pindahin, bangun ya. Tapi wa Ammar labinatain, Ammar di antara sahabat kami, Ammar dia nggak mau satu, maunya dua, ambil ini dua, angkat dua, kami angkat satu, yang Ammar ngangkatnya dua, katanya satu buat aku, satu buat Nabi Muhammad SAW. Ini satu buat aku, satu buat Nabi. Maka fara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilihatlah dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayanfudu turaba anhu. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengusap tanah yang ada di kepalanya. Dia lagi ngangkat, kan ada tanahnya gitu, kan angkat tanah ini, tanah kering. Maka kepalanya kotor, dibersihkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa yaqul, dan berkata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, waiha Ammar taqtuluhul fi'ah al-baghiyah yad'uuhum ilal jannah wa yad'uunahu ilan nar. Wahai Ammar, kasihan Ammar, kasihan Ammar. Apa kasihan? Taqtuluhul fi'ah, bakal dibunuh oleh kelompok yang ngelawan, ya ketika itu melawan pemerintahan yang gitu ya. Yad'uuhum ilal jannah, padahal Ammar mengajak mereka untuk masuk surga. Ini mereka mengajak Ammar ke masuk neraka. Tapi dia terbunuh, kesian Ammar. Dibongkar, udah dikasih tahu ujung umurnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masih hidup orangnya, Ammar ketika itu masih hidup, diusap kepalanya, kesian Ammar. Dia matinya bakal dibunuh sama orang yang kelompok yang melawan pemerintahan. Ya, padahal ini Ammar di pihak yang mengajak kepada kebenaran gitu. Dibongkar rahasianya oleh Rasulullah SAW. Benar, akhirnya terbunuh di waktunya Ammar tersebut. Tapi katanya qala yaqulu Ammar, selalu Ammar berkata a'udzubillah minal fitan. Ya, aku berlindung kepada Allah daripada fitnah. Itu terjadi fitnah. Karena setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, maka Sayyidina Ammar di dalam fitnah tersebut dan terbunuh, ya. Babu al-isti'anah bin najjar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al khutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah وارزق الكل حلالا دائما واخر الاتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واخر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل الامور واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تمشى المصطفى من الى الحق دعانا وغفر في كتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصالح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jadi
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.